स्वागत है दर्शकों न्यूज़ 12 पंजाब के उपर मैं प्रदीप ढिल्लों एक बार फिर तुहाडी कचहरी दे विच हाज़र हाँ। अज गलबात करांगे एक अहम शख्सियत साडे नाल मौजूद ने बाई जी एडवोकेट धर्मपाल सिंह जिन्हां दे नाल आपां पंजाबीयत दे नाल जुड़े अहम जिहड़े मुद्दे ने जिहड़े किते ना किते साडे तो विसर चुके मुद्दे है निकल रहे है हत्थों उन्हां मुद्दों ते आपां जिहड़ी खास चर्चा करन जा रहे हैं। और सब तो पहला स्वागत करते हैं बाई जी धर्मपाल जी का, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल बाई जी, मेहरबानी थोड़ी। गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं जी। आपां जे आपां पंजाब की गल की जाए तो आपां पंजाब की राजनीति की भी गल करांगे, अज आपां पंजाब की हिस्टरी की भी गल करांगे, पंजाब की जिहड़ा करंट टॉपिक्स की भी गल करांगे। पर पंजाब के कई अजिहे मुद्दे ने जिन्हां ने पंजाब की राजनीति नूं, पंजाब नूं जिहड़ा हमेशा तो ही प्रभावित किया है, भावें वो हिस्टरी दे विच सी, भावें जिहड़ा आज़ादी तो पहलां आज़ादी तो बाद। मैं उत्थों गल शुरू करनी चाहुंदा भी वो किहड़े पंजाब दे वो मुद्दे है जिहड़े जिन्हां ने पंजाब नूं प्रभावित किया, पंजाब की राजनीति नूं प्रभावित किया। ढिल्लों साहब, कई ऐसे मुद्दे ने जिन्हां ने पंजाब की राजनीति नूं और सिख जगत की राजनीति नूं प्रभावित किया। जे संखेप च इन्हां दी गल करिए तो इन्हां ते रोशनी पाउणी होवे तो मैं महसूस करदा कि महाराजा रणजीत सिंह के देहांत तो बाद उन्हां दे परिवार का खेरू हो जाना और फिर महाराजा दलीप सिंह नूं अंग्रेज़ां द्वारा पंजाब तो कढ़ के ते इंग्लैंड लै जाना तो फिर उत्थे ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ एकजुट होकर इकत्तर होकर जी उन्होंने एजीटेशन की, लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों की सरकार ते आपदे जिहड़े जायज़ मुद्दे सी मनवाए, ये भी बड़ा वड्डा ईवेंट सीगा सिख राजनीति नूं जिन्हें शेप किया। क्योंकि संगठित होए जदों सिख किसी मुद्दे ते बहुत वड्डे पद्धर ते वो चाबियां वाले मोर्चे च होए। उस तो बाद फिर गुरु का बाग का मोर्चा आ गया, उस मोर्चे तो बाद फिर जैतो का मोर्चा आ गया। इन्हां सारे मुद्दों ने प्रभावित किया। और फिर उस तो बाद जे वेखीए तो अपना पंजाबी सूबे का भी मोर्चा होया उन्हां वेलियां च। फिर उस तो पहलां दी जे गल करिए तो जिहड़ी सन 1947 च पंजाब की वंड हुई मुल्क की दर्दनाक, जिहदे च 10 लाख आदमी, देखो सरकारी आंकड़े जो मर्जी कहण, पर लगभग 10 लाख बंदा महीने डेढ़ महीने के अंदर अंदर पंजाब की धरती ते कतल होया, मरिया। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग ये कतल होए। कई साडियां सत्कारयोग भैणां सी जिन्हां दी ऐसी दुर्दशा हुई, जिन्हां नाल ऐसियां ज़ातियां होईयां जिहड़ियां बयान नहीं कीतियां जा सकदियां। उस चीज़ ने भी पंजाब दे हालातां ते और पंजाब दे भविख ते बहुत वड्डा असर पाया। और जिहड़ियां उदों बेनिज़मियां होईयां उहदे जख्मां नूं हले तक आराम नहीं आया और उन्हां लोकां नूं इंसाफ भी नहीं मिल सकिया। सन 47 की वंड वेले एक ट्रेन आउंदी सी जिहड़ी कामो के नाम सी ट्रेन का, है ना, उस बारे मैं चाहुंदा कि साडे दर्शकों को थोड़ा जिहा होर दसो, क्योंकि सन 47 वेले जो कुछ वापरिया, जो पंजाब ने संताप हंडाया, इस ते कोई गल नहीं कर रहा, कोई भी जिहड़ी साडे पिछोकड़ वाल झात नहीं मार के राजी। तो जे अज आपां गल करन लगे हैं इतिहास की, तो मैं चाहुंदा इहदे ते थोड़ा जिहा तुसीं होर विस्तार नाल चानना पाओ। देखो भाई साहब, हुण तक दा ह्यूमन हिस्टरी का सब तो वड्डा इंसीडेंट है जिथे इन्ने लखां करोड़ां लोग घरों बेघर होए होण और तकरीबन 10 लाख लोग महीने डेढ़ महीने के समय के अंदर मर गए होण, कतल हो गए होण। इसलिए मैं महसूस करदा कि ये सारा कुछ पंजाब की धरती पर वापरिया 1947 च। पंजाब के इतिहास च बहुत वड्डा एक कह लो भी इंसीडेंट है जिन्हों कदे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उन्हें सानू बहुत वड्डे पद्धर ते इफैक्ट किया, सोशली भी किया, पोलीटिकली भी किया, तो इकनॉमिकली भी किया। सोशली किया, बहुत लोग इधरों उधर गए, उधरों इधर आए, आपदियां जमीनां जायदादां घर बार छड्ड के, तो उन्हां दे नवें सिरों उस ढंग नाल पैर नहीं लग सके।
ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਸਿੰਧ ਗਿਆ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, KPK ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵੰਡਤੀ। ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ CPEC ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਨ 47 ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ, ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵੀ ਉਦੋਂ MLA ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ। 13 ਫੋਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 13 ਫੋਟੋਆਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੇਖ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਟੋ ਜੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰੋਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮੇ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ 1966 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਨਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਨ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੂਬਾ 2 ਥਾਈਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲੀ 60 ਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ, ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ, 84 ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਆਪਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਭਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬੇਨਿਜ਼ਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਧੱਕੇ ਹੋਏ, ਰਾਮ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਹਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ 84 ਤਾਂ ਹਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਤਾ 1985 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਨ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, IPS ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1947 'ਚ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਚੱਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ, ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ,
ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ MP ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਵਧੀਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਨ 1970-75 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਰੇ ਹੋਰ ਜਿਉਣਾ ਸੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਟ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕਿੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਕੀ ਚੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁੜਤੀ ਬਦਲ ਗਈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਗਿਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਬਈ ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੋ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਕੀ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ
ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 12 ਤੋਂ 17 ਵਾਲੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਪਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕਈ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। 5-5 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕੁਛ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ 0 ਆਵਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਈ ਆ ਬਦਲੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ, 92 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਫਰਕ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਰੀ ਉਤਰ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾਈ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਫਰਕ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 5-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ 2 ਮੁੱਦੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 100% ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਸ਼ਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੀੜਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ, ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਿਗਰਸਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੱਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਟੰਗਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇਊਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਤਵਾ ਦੇਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੀਓ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ। ਪਰ
ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ MP ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ। ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਲ ਸਟੈਂਪ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾफ़ੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਹਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣਾ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੌਮ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 12 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।